వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. నేను సురేసాగర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ ఈ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అలాగే ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లోని, హైదరాబాద్లో అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తునైతే అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతివాస్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్, ఏవి చూస్తేనే మనకి ఏవీలోనే తెలిసిపోతుంది. చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా కూడా. కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. సో ఇప్పుడు మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 10th ఇంటర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి? కరెక్ట్ అండి. అందరూ ఇప్పుడు కెరీర్ ప్లానింగ్లో ఉన్నారు. ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, అసలు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, లాడ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్. మా ఫ్రెండ్ ఇటు సైడ్ వెళ్తున్నారు, ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు, ఆ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు, నేనేం తీసుకోవాలి అనే బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే స్టూడెంట్స్లో, పేరెంట్స్లో కనిపిస్తోంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మేము ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, ఫ్రెండ్స్ తీసుకున్నారనో లేకపోతే రిలేటివ్స్ సజెస్ట్ చేశారనో కోర్సెస్ కానీ కాలేజెస్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోకండి. కాలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోండి. ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా లేదా, ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా లేదా, ఫ్యాకల్టీ క్వాలిఫైడా కాదా, వాళ్ళ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది, స్టూడెంట్స్ ఎంత గ్రేడ్స్ తోటి పాస్డ్ అవుట్ అవుతున్నారు, యూనివర్సిటీ టాపర్స్ ఉన్నారా లేదా, ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రాపర్గా కాలేజ్ని ఎంచుకోమని ఫస్ట్ చెప్తున్నానండి. ఇక కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే లాడ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అండి. 10th తర్వాత మా దగ్గర కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న కోర్సెస్ ఉన్నాయి. లేదు డిగ్రీ ఆర్ పీజీ, డిగ్రీ లేదా ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ పీజీ కోర్సెస్. అలా కేటగిరీస్ని బట్టి మా దగ్గర మంచి మంచి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఏమో 10th చదువుకున్న తర్వాత హాస్పిటాలిటీ రంగంలో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుందండి. 2+3 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అదేంటంటే అండి, 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంటే చదువుకుంటారు. తర్వాత +3 years డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంటే చదువుకుంటారు. కానీ కాలేజ్కి 4 years వస్తారు, ఫీజు కూడా 4 yearsకే పే చేస్తారు. చాలా బాగుంటుందండి. లాస్ట్ 1 year అంతా కూడా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్కి వీళ్ళు అటెండ్ అవుతారు. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు మనకి ఏవి చూసారు. కాలర్ అయితే రెడీగా ఉన్నారు, నందిని గారు వనస్థలిపురం నుంచి. నందిని గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. హలో, మాట్లాడండి మేడంతో. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో మ్యామ్, మా సిస్టర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఓ గుడ్ అండి. ఇంటర్లో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకుంది మ్యామ్. ఓకే, అది ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చి ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్. ఓ తప్పకుండా తీసుకోవచ్చండి. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుందండి. నేను చెప్తాను కోర్స్ ఎలా ఉంటుందనేది. దీంట్లో మెయిన్గా 4 subjects ఉంటాయండి. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, F&B సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్. ఈ మెయిన్ 4 subjects అండి వాళ్ళకి. మేము అడిషనల్గా లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్పిస్తాం. ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఈవెన్ ఫ్రెంచ్ కూడా ఒక భాగంగా వీళ్ళకు ఉంది. ఎందుకంటే ఫారెన్ కంట్రీస్కి వీళ్ళు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఫ్రెంచ్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం అది అడిషనల్గా మనం నేర్పిస్తూ ఉంటాము స్టూడెంట్స్కి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకునే వాళ్ళకి. అండ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటారా, వరల్డ్ వైడ్ చాలా బాగున్నాయండి. మా దగ్గర అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, మారిషస్, దుబాయ్, ఇలా అన్ని కంట్రీస్లో ఆపర్చునిటీస్ వీళ్ళకి బాగున్నాయి. సో ఒకసారి మీరు క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే నియర్ బై మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంపీసీని కాకుండా బీఎస్సీ మనకి గ్రాడ్యుయేషన్కి చూసుకుంటే కనుక బీఎస్సీలో ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ని కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని తెలుస్తోంది. సో అది తీసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి? ఎస్ అండి, వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే ప్రతి రంగం కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతోంది. అట్ ద సేమ్ టైం డేటా సైన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతోంది. కాబట్టి మనం చూసుకుంటే అంత విరివిగా ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ డేటా స్పెషలిస్టులు కానీ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా లేరు. దానికి మన ఈ కోర్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మన దగ్గర ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ అనమాట. దీనివల్ల వీళ్ళకి మోర్ ఆఫ్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ వస్తుందండి. డేటా అసలు అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్ల ఆ రంగంలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది కోర్స్. అట్ ద సేమ్ టైం గ్లోబల్గా కూడా ఈ కోర్స్కి ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి.
మినిమం ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడే 30,000 to 40,000 వీళ్ళు ఎర్న్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కనుక వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి వీళ్ళకి. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో అది చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా, నేను ఇక్కడ వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అని అయితే కొంతమంది డ్రీమ్ అనుకుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, శాలరీ డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం అంటే జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, ఓన్లీ కుకింగే అనుకుంటామండి. అలా కాదండి. ఈవెన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ గెస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ మేనేజర్గా కూడా వీళ్ళు చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ చేసేటప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్కి పేషెంట్గా ఎలా ఉండాలి, కస్టమర్స్ని ఎంత బాగా అప్రోచబుల్గా వీళ్ళు ఉండాలి, అలాగే చాలా నేర్పుగా ఉండాలి, ఓర్పుగా ఉండాలి, ఫిజికల్లీ ఫిట్గా ఉండాలి, మెంటలీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనేది చాలా నేర్పిస్తాం అన్నమాట వీళ్ళకి. ఈవెన్ మనం ప్రాక్టికల్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అండి లాంగ్ 4 hours 5 hours స్టాండింగ్ నిలబడి వాళ్ళు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోతుందండి. అంతసేపు నిలబడినా కూడా వాళ్ళు టయర్డ్గా ఫీల్ అవ్వకుండా ఎలా ఉండాలి, ఫేస్ మీద స్మైల్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఇవన్నీ నేర్పించడం వల్ల ఏ రంగంలో అయినా వీళ్ళు ఇట్టే ఇమిడిపోతారండి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళ ఓన్ బిజినెసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నారండి. అంటే వాళ్ళు క్లౌడ్ కిచెన్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నారు, ఓన్ కెఫేస్, రెస్టారెంట్స్ ఇలాంటివి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచిస్తున్నారండి స్టూడెంట్స్. అంటే ఈ రంగానికే పరిమితం అవుతారని మనం చెప్పలేం. ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారండి. ఎస్ అవును, ఎస్ మ్యామ్. మనకు ఒక కాలర్ అయితే ఉన్నారు, నగ్మ గారు చిత్తూరు నుంచి. నగ్మ గారు మాట్లాడండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి మేడం. బిఎస్ లో ఏ డేటా సైన్స్ ఏదో కొత్తగా వచ్చిందని చెప్తా ఉన్నారు కదా మేడం దీంట్లో అడ్వర్టైజ్ లో. ఏ డేటా సైన్స్ దేనికి సంబంధించింది అంటారండి? ఆ కోర్స్ చేస్తే ఏంటండి లాభం ఏంటి అంటారు? ఎంపీసీ చదివిన స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేసినా లేదా చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసినా మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే మనకి ఒక 4-5 ఆప్షన్స్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతుందండి ఆ యాప్స్ కానీ ఏదైనా సరే. ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకసారి మనం ఒక దాని గురించి సెర్చ్ చేస్తే ఆ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషనే మనకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఆటోమేటెడ్ అండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారానే ఇదంతా మనకి జరుగుతుందన్నమాట. మెడికల్ ఫీల్డ్లో కూడా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈవెన్ మీడియా అవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ అవ్వచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అవ్వచ్చు, రీటైల్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ నాట్ అండి. ప్రతి రంగం కూడా స్లోగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ని వీళ్ళు సమ్మిళితం చేసుకొని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఎలా మార్కెట్ చేసుకోవాలి అనేది బాగా దీంట్లో నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుంటున్నారండి. సో మీరు ఏ రంగంలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఈ కోర్స్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగా సెటిల్ అవుతారు. మీరు ఎవరి గురించి కాల్ చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ స్టిల్ ఇది చాలా బాగుంటుందండి కోర్స్. ఎస్, అలాగే మ్యామ్ మనం కోర్సుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎంబీఏ బీబీఏ చేస్తే ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మనకి? బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటామండి. బ్యాచులర్స్ ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా బిజినెస్లో అసలు ఏంటి, ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలి, అసలు కంపెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, లేదా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఒక అనాలిసిస్ చేయాలి, అనలిస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చాలా బాగుంటుందండి. అది ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో ఏంటంటే బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే కొంచెం లైట్ టచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఏదన్నా కరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకుని సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు.
అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా మన దగ్గర ఉందండి. టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్ లేదా ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్లో వీళ్ళు వర్క్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎయిర్పోర్ట్స్, కాన్సులేట్స్, ఎంబసీస్, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ లేదా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఈ కోర్సెస్ చాలా బాగుంటాయి. దీనికి ఫర్దర్గా ప్రమోషన్స్ రావాలి అనుకుంటే మాస్టర్స్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. ప్యాకేజెస్ విషయంలో కానీ లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రమోషన్స్ రావడం కోసం ఎంబీఏ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎంబీఏలో కూడా వీఆర్ ఆఫరింగ్ హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. ఒకే టైంలో ఒకే ఫీజ్ తోటి డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నామండి ఎంబీఏలో. అండ్ ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇది ఏంటంటే పీజీ చేయాలి మేము అంటే ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ టైంలో మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవలేకపోయాము కానీ మాకు ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్ళడం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ చాలా బాగుంటుందండి. ఎస్ మ్యామ్, మనకి ఇంకొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సంధ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. సంధ్య గారు. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి, సంధ్య గారు చెప్పండి. నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. పాప బీహెచ్ఎం చేస్తానంటుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ గురించి నాకు ఒకసారి చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. ఈ కోర్సెస్ మనం ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తున్నామో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. అలాగే వైజాగ్లో ఉన్న 4 కాలేజెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కటే కాదండి, ఏ కోర్స్ మా దగ్గర జాయిన్ అయినా కూడా మీకు యూజీసీ అప్రూవ్డ్, నాక్ అక్రిడేటెడ్, ఏఐసిటిఈ అప్రూవ్డ్ క్యాంపసెస్ అండి. ఇవన్నీ కూడా మీకు సర్టిఫికేషన్ విషయంలో ఫ్యూచరిస్టిక్గా అంటే మీ తర్వాత తనకి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి అనుకున్నా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయించవచ్చు లేదా ఎనీ డిగ్రీ అండి. ఈవెన్ బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఏ కోర్స్ అయినా కూడా తన ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు తీసుకోవచ్చు. లేదా మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ తనకి రావాలి అనుకుంటే దానికి ఏ కోర్స్ సూట్ అవుతుందో కూడా ఒకసారి మా బ్రాంచ్ని విజిట్ చేస్తే మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్, ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవాలి, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఈ రోజులలో. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉంటాయా, అంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్కి సంబంధించి? ఎస్ అండి, కరెక్ట్. మీరు అడిగిందంటే ఏ కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది మాత్రం ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా, ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే అక్కడే వీళ్ళ సగం కన్ఫ్యూజన్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి. అండ్ మా దగ్గర ఎలాంటి అవకాశాలు కల్పిస్తారు అంటే డిగ్రీ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి 2nd ఇయర్లోనే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ అంటే మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాం. ఆ కంపెనీస్లో వీళ్ళకి మంచి మంచి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అండ్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్కి రెడీగా ఉండటం కోసం మా దగ్గర డెడికేటెడ్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెల్ ఉందండి ప్రతి క్యాంపస్కి. సో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయినా, ఏ మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయినా మేము చక్కగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దుకొని ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అన్ని నేర్పించుకొని వీళ్ళని ఫర్దర్గా ప్లేస్మెంట్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఏదో మేము ఓవరాల్గా చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. స్టూడెంట్స్ నుంచి కూడా ఆ ఎఫర్ట్స్ డెఫినెట్గా ఉండాలి. అండ్ మా దగ్గర నుంచి కూడా ఆ ప్లేస్మెంట్ సెల్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా మా ప్లేస్మెంట్ సెల్స్కే ఇవ్వాలండి. అంటే ఆ ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఇదంతా వాళ్ళు చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తారండి స్టూడెంట్స్ని. అండ్ వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కండక్ట్ చేయడం, జామ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం, అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం, యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓవరాల్గా స్టూడెంట్లో చాలా మార్పు తీసుకొస్తుందండి. స్టేజ్ ఫియర్ వీళ్ళకి పోగొట్టేలాగా చేసి ఫ్యూచర్ రెడీగా వీళ్ళని తయారు చేస్తారనమాట. ఎస్ మ్యామ్, మనకి ఇంకో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, మోహన్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. మోహన్ గారు మాట్లాడండి. మేడం నమస్తే. మేడం నమస్తే అండి మోహన్ గారు, చెప్పండి. మేడం బాబు బీబీఏ పూర్తి అయిపోయిందండి. అయిపోయింది, వెరీ గుడ్. అయిపోయింది మేడం. ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేద్దామని అనుకుంటుండు. అయితే అది దాని మీద మీ కాలేజ్ నుంచి మీరు ఎట్లా దానికి జాబ్లు అయ్యి చూస్తారు? తర్వాత అంటే ఈ చదువు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఇంటర్న్షిప్లు అట్లా ఉంటాయి కదా మేడం, అవి ఎలా చూస్తారు ఏంటని దాని గురించి కొంచెం చెప్తారండి? తప్పకుండా అండి. బీబీఏ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత తను యాక్చువల్గా ఎంబీఏ జనరల్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, బట్ తను డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎంబీఏ టీహెచ్ఎం అయితే ఫస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయండి.
సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళకి స్పెషలైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కలిసి ఉంటాయి. వీళ్ళు 2 ఫీల్డ్స్లో కూడా, అంటే ఈవెన్ 3 ఫీల్డ్స్, అంటే మేనేజ్మెంట్ సెక్టార్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు, లేదా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ ఎనీ ఎయిర్పోర్ట్స్ అటు సైడ్ వీళ్ళు చేయొచ్చు, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే వీళ్ళు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా సెటిల్ అవ్వచ్చు. అంటే 3 రంగాలలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ కోర్స్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఇక ఇంటర్న్షిప్స్ విషయానికి వస్తే మేము 6 మంత్స్ నుంచి 1 ఇయర్ పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేలాగా స్టూడెంట్స్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాము. ఇంతకు ముందే చెప్పాను మేము 150+ కంపెనీస్ తోటి టైఅప్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం కానీ 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వటం మాకు అది చాలా ఈజీ అని చెప్పాలి. కానీ స్టూడెంట్స్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్లో పాల్గొనాలి. మేము కండక్ట్ చేస్తున్న సాటర్డే యాక్టివిటీస్లో కనుక వీళ్ళు పాల్గొంటే మేము అప్పుడు 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తామండి. ఓకే మ్యామ్, ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫీ గురించి చాలా వరకు డౌట్స్ ఉంటాయి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అండ్ దానికి సంబంధించి స్కాలర్షిప్ కానీ లేదంటే ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉంటాయా? ఉన్నాయండి, తప్పకుండా. జనరల్గా మా ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి 3 lakhs, అంటే కోర్స్ని బట్టి అండి. 1 year కోర్స్, 1.5 year ఆర్ 2 years ప్రాపర్ డిగ్రీ కోర్స్, లేదా 2 years పీజీ కోర్స్ మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ 1.5 lakh 2 lakhs నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 3.5 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఫీజ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు నవేడేస్ మీరు చూసుకుంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి ఇయర్లీ పే చేసే ఫీజు మాకు 3 yearsకి వీళ్ళు పే చేస్తారు. అంటే అంత ఎఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ వీళ్ళకు ఉన్నాయి. అండ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో 2 state governments కూడా వీళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ ఇస్తోందండి. వీళ్ళకి సంవత్సరానికి 35,000 నుంచి చూసుకుంటే 40,000 42,000 వస్తున్న పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ మా తరపు నుంచి అంటారా, మరి గవర్నమెంట్స్ అంతా చేయూతనిస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మా సైడ్ నుంచి కూడా ఒక ఇనిషియేటివ్ ఉండాలన్న దీంతో మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి 80% 90% తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్కి క్యాస్ట్ చూడము, రిలీజియన్ అస్సలే చూడము. ఆ స్టూడెంట్స్కి మేము 25,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ₹1,00,000 వరకు మేము కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. మా వంతు సహకారంగా, అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలకి ప్రోత్సాహం అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఇంకా బ్యాంక్ ఫెసిలిటీ కావాలన్నా, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకోవాలన్నా వాటన్నిటికీ మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ మేము క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఒక సూపర్ థింగ్ ఏంటంటే మీ కాలేజ్లో చదివే ప్రతి విద్యార్థికి ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అయితే ఇస్తారు అని అయితే మేము విన్నాము. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? ఎస్ అండి, మా దగ్గర ఏ కోర్స్లో జాయిన్ అయినా ఫైనల్ ఇయర్లో మేము 5 to 7 days ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్ళటం జరుగుతుందండి. అది ఎందుకు, ఏ కాలేజ్ ఆఫర్ చేయనప్పుడు కేవలం సన్ ఇంటర్నేషనల్ మాత్రమే ఎందుకు ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే, మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి ఆ ఎక్స్పోజర్ వన్స్ ఒక్కసారి వాళ్ళు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇది మేము ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దీనికి అస్సలు ఏం ఛార్జ్ లేదు. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదండి ఫీజు, ఆ ఫీజులోనే ఇది ఇంక్లూడెడ్. అడిషనల్ గా ఏం ఛార్జెస్ లేవు, ఏం క్లాజెస్ కూడా ఏం లేవు. అంటే మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని పంపిస్తారా ఇలాంటి డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్ వచ్చి. లేదండి, మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకొని చక్కగా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. అండ్ అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని చూపిస్తాం, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంది, అసలు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, టూరిజం ప్లేసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ రంగాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, అక్కడ పీపుల్ కల్చర్ ఏంటి, ఫుడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకునే ఒక గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. ఎస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ రావడం కోసం ఈ ఇండస్ట్రీ టూర్ అనేది
పంపిస్తున్నామండి పిల్లల్ని. ఓకే మ్యామ్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అకామిడేషన్ గురించి ఏం చెప్తారు? అంటే ఇన్ క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఆఫ్ క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, సో అకామిడేషన్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఎస్ అండి, మా ప్రతి క్యాంపస్ మాకు వైజాగ్లో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ద్వారకా నగర్లో అలాగే బీచ్ రోడ్లో మాకు 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో మనకి 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్, అమీర్పేట్ అండ్ మియాపూర్. ఆల్ 5 క్యాంపసెస్ హ్యాపీగా హాస్టల్స్ తోటి నియర్ బై, అంటే విత్ ఇన్ 500 మీటర్స్ రేంజ్లోనే మనకి మంచి మంచి హాస్టల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బాయ్స్కి వేరే, గర్ల్స్కి సెపరేట్ అండి. వాళ్ళిద్దరికి ఈవెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే CCTV మానిటర్డ్ హాస్టల్స్ కాబట్టి సేఫ్టీ వైజ్, సెక్యూరిటీ వైజ్ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బాయ్స్ కూడా హ్యాపీగా వీళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఏం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటారండి, హాస్టల్స్ కూడా జిమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, చక్కగా స్టడీ రూమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫుడ్ అయితే మీరు స్టూడెంట్స్ చెప్పినట్టు డిజైన్ చేస్తారండి. సో అంత మంచి మంచి ఫెసిలిటీస్ హాస్టల్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో యా, ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సో కెరీర్ గైడెన్స్ గురించి వెయిట్ చేసే వాళ్ళకి మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదండి, మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మంచి కెరీర్ గైడెన్స్ అయితే దొరుకుతుంది. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.